अकीदत है एक संगीत को रूह से अता हो तो। अकीदत है एक संगीत को रूह से अता हो तो मुआफ़ी दीजिए सरताज को। अगर कोई खता हो तो हमें कोई बता दे, अगर किसी को पता हो तो कि दुनिया भर में कहीं पर भी हमारे जैसी लता हो तो। दुनिया भर में कहीं पर भी हमारे जैसी लता हो तो। लता मंगेशकर जी बारे ये लाइनां लिखियां जी सतिंदर सरताज ने, तो बहुत ही वधिया लाइन है। और आखिरी लाइन खास तौर पे, अगर किसी को पता हो तो कि दुनिया भर में हमारी लता जैसी लता हो तो। लता मंगेशकर वाकई दुनिया दे विच एक सीगी ते उन्हां ने जिन्ना भी काम कीता है एक वक्री तरह की पहचान। अगर मुहम्मद रफ़ी साहब तो बाद गल करिए तो वो साडे को एक साडे विच सीगे बहुत ही सुरीली आवाज़ की मलका। वो साडे विच बेशक नहीं रहे पर उन्हां दी आवाज़ साडे विच हमेशा गूंजदी रहेगी। सो सब तो पहला मैं सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, बहुत बहुत जी आया अज दे इस लाइव शो दे विच। और जिवें शुरुआत दे विच ही दर्शकों ने देख लिया कि प्रोग्राम का जिहड़ा जिवें सोमवार का प्रोग्राम वैसे ही संगीतक होंदा है, पर अज दा प्रोग्राम खास तौर पर लता मंगेशकर जी नूं ही समर्पित रहेगा। उन्हां दे गाने पहलां तुहाडे नाल भी बहुत वार साझे कीते ने। कोई गाना भी उन्हां दा लै लो, पंजाबी लै लो, हिंदी लै लो, एक दिल नूं वखरा सकून दे के जांदा है। उन्हां दी आवाज़ दी मिठास देखो 36 भाषा दे विच गाया उन्होंने, 36 लैंगुएज। और मेरे ख्याल इन्ने हज़ार ही गाना उन्होंने लगभग गाया होगा। वैसे बहुत सारे जिहड़े आंकड़े का ये भी दसदे ने कि 50,000 प्लस गाने गाए ने, पर मेरे ख्याल दे विच ये सही आंकड़े जिहड़े हैगे ने 35-36 हज़ार दे हैगे ने। उन्होंने समर्पित रहेगा जी प्रोग्राम। परमात्मा उन्होंने अपने चरणों दे विच निवास बख्शे। 6 फरवरी इत्थों की गल करिए तो कल यानी कि इंडिया दे विच वो परमात्मा के चरणों में जान वाजे ने। 92 साल की उम्र दे विच बहुत ही महान हस्ती। एक कहिंदे जदों 1963 दे विच 27 जनवरी 1963 नूं उन्होंने गाना गाया सीगा जवाहर लाल नेहरू साहब की हाज़री दे विच 27 जनवरी 1963 नूं, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो जिहड़े उत्थे हज़ारां लोग बैठे सीगे वो सुन्न हो गए सीगे ते सारियां दियां अखां दे विचों सारियां दे पानी निकलिया सी, सारियां नूं भावुक हो गए सी सारे। अज एक बार फिर समा आया कि पूरी दुनिया 1963 दे विच तो सिर्फ उत्थे जिहड़े लोग सी उही भावुक होए सीगे। अज पूरी दुनिया दे विच पंजाबी कह लो, किसी भी धर्म के लोग कह लो, किसी भी देश के लोग कह लो, सारियां दियां ही अखां नम जरूर होईयां होणगीਆਂ जदों पता लग्या होऊगा लता जी इस दुनिया में नहीं रहे। सो लता जी दीयां गल्लां करन तो पहलां उन्हां दे गाने भी तुहाडे नाल साझे करांगे कुछ। एक मैं पंजाब दीयां जरूर एक दो अपडेट करदा हुंदा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम मतलब ही यह हुंदा कि असीं अज दी कि बल्कि हुण दी गल जिहड़ी होवे, लेटेस्ट अपडेट अज कल तक कहते जी वो खबर अगले दसदे बेही हो जाती है, गां नवीं आ जाती ब्रेकिंग न्यूज़। सब तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये सी कि जिहड़ी 20 तरीक नूं वोटां ने, 21 दिन की राम रहीम नूं फरलो मिली है, तो 22 ते 2022 दे विच जिहड़ा इहदा असर पैना। ये फरलो लफ्ज़ मैनूं नहीं समझ आया गौरमेंट ने क्यों बनाया फरलो। कहंदे 21 दिनों की मिली उन्होंने। फरलो हुंदी सीगी जदों स्कूल दे विच पढ़दे सीगे ते फिल्म देखण जाना तो बहाना मारना, जदों बहाना मार के स्कूल दे विचों अगले दिन मास्टर ने पुछना तो उदों कहिंदे सी असीं आ गए सी जी, फलाना मेरा रिश्तेदार मर गया सी, फलाना बीमार हो गया सीगा। उहनूं फरलो कहिंदे सी कि नजायज़ छुट्टी करनी, नजायज़ ये हुण पता नहीं नजायज़ आ कि जायज़ आ, पर 20 दियां वोटां विच 21 दिन की पैरोल है तो 2022 का की असर पैंदा आउण वाला समा दसूगा। पैरोल यह जमानत जिहड़ी होई है, फरलो होई है, क्यों होई है, ये मेरे ख्याल एक दिन क्लीयर हो जू जो वोटां डिकलेयर करनगे भी भाई मैं फलानी पार्टी नूं हमायत करदा, चाहे विंगे ढंग नाल करदा चाहे टेढ़े ढंग नाल करन, होएगी ये पिछे भी राजनीति। दूजा चन्नी साहब कहते जी मैं अपने नाँ ते अपनी घरवाली के नाँ ते कोई जमीन जायदाद नहीं लऊँगा। कोई भी नहीं लैंदा जी, लीडर रिश्तेदारां नाँ ते लैंदे ने। और होर तां होर जिहड़े साडे पंजाब दे विच तां टैक्स बचाउण दे मारे भी रिश्तेदारां नाँ ते लै लैंदे ने। हंसराज हंसू दे एक बार इनकम टैक्स की रेट पई सी, जदों रेट पई तो भगवंत होणां नाल गल होई, असीं इकट्ठे प्रोग्राम ते कदे इकट्ठे होए तो कहिंदे भी ओ यार रेट पै गई
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀ, ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੁੰਦੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਚਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਸੁਸਤ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਲੱਭ ਗਈ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 28 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ, ਇੰਨੀ ਉਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਤਾ ਜੀ ਆਪਕੋ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨੂਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ 19-21 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ 27 ਜਨਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋ ਪਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕੀ ਹੀ ਰੋ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 63 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ 37 ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 33-34 ਸਾਲ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਕਾਫੀ 37-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ 1000 ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 10,000, ਚਾਹੇ 50,000, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 80,000 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਜਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਭਰ ਲੋ ਪਾਣੀ,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखो ये गीत, उस तो बाद लवांगे ब्रेक। हाज़र है एक बार फिर तो प्रोग्राम अगे ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1929 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤੇ 49 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ। 4 ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਬਰਸਾਤ, ਦੁਲਾਰੀ, ਮਹੱਲ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਬਣੀ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਗੋਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਨ ਏਅਰ 408 ਏਰੀਆ ਕੋਡ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਜਾਟ ਮਰਾਠਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਕਾ, ਕੋਈ ਮਦਰਾਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ 2% ਨੇ, 80% ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਉੱਠੇ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਖਲਿਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਲਬਰਟ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀਰੇ? ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਤੇ ਉਤੂਬੇ ਮਿਲਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਲਤਾ ਜੀ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਖਾਸ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੰਮਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਤਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਦੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰੇਡੂਏ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਏ ਆ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੋਲ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਫਰਲੋ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਲੋ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਊਤ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੈਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਘੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਖਾ ਲੈ ਖਰਚ ਲੈ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲਾ, ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਤਵੇਲਿਆਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦੀ ਗਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਝੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਆਖਰ ਉਮਰ ਦੀ ਡੋਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਡੀ ਜੱਗ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਜ ਰੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਸਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਜੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕਲਬੂਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਬਣਾਏ ਜਿੰਦ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਦਾਰੂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਫੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਮੌਤ ਬਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਝਪਟ ਮਾਰੂ ਜਿੰਦ ਵਾਂਗ ਬਟੇਰੇ ਨਾ ਦੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਫੜ ਕੇ ਅਜਲ ਜਰੂਬ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਇਹ ਜਾਨ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ ਤਾਈਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੋਰ ਤੇ ਮੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤਕੀਕ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਕੋਠਾ ਕੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਹੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਬਾਣੀਆਂ ਈ ਬੱਟਾ ਤੱਕੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਧੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਚਨ ਅਮੋਲ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਚਨ ਅਮੋਲ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 92 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੱਪੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਇਸੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘੱਟੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਠੰਡ ਚ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਆ, ਗੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੇਮ ਆ, ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਜੈ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਉਣੇ ਰੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਮਨ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਏ, ਭਜਨ ਗਾਏ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਨਾਇਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 63 ਚ ਗਾਇਆ ਨਾ ਗੀਤ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ, ਉਹ ਭਾਵਕ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਮਰੀ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 3 ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ontario ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਰਾ ਬਾਨੋ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਨੂੰ
ਪਿਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਤੁਰਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸ਼ੌਕ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਬਿਤਾਈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮੂਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬੂਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਊਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ। ਆਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਿਰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਗਾਇਕੀ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਉਮਰ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ 92 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਾ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17-18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ। ਆ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 1-2 ਗਾਣੇ ਵੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਯੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਯੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਗਲਾ ਕਹੀਂ ਕਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਮੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ 1968 ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਯੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਔਰ 100% ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਬ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਤੁਮ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਯੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਲਮ ਪਗਲਾ ਕਹੀਂ ਕਾ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੀਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਭੀ ਕਭੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੀ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਆਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 209-450-3362। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।